إن قلت استفيق يا إمي مولاي صل وسلم خير الخلق كلهم يا يصبوا صبوا أن الحب منكتم ما بين منسجم منه ومدم لولا الهوى لم ترك من على طلال ولا أركت لذكر البني والعلم فكيف تنكر حبا بعدما شهدت به عليك عدول دمي وسقمي وأثبت وجه خير برد وظنا مثل البهاء قديك والعنم نعم سرى ضيف من وفعرغني والحب يطرد اللذة بالعالم مولاي صل وسلم دائما بك خير الخلق كلهم يا لائمي في الهوى العدريمة في رد مني إليك ولو أنصفت لم تلمي عددك عالي يا لسر بمسر عن الوشاة ولدى بمنحسم ما حتني إن صلك لست إن المحب عن العدل في صممي إن تهمت نسي الشيب في شيب أبعد في نص عن تهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك همي فإنها مرت بسوء ما تعضت من جلها بنذير الشيب والهرم ولا أعدت من الفعل الجميل غير ضيف ألم ما برأسي خيرا محتشم لو كنت أعلم أني ما هو كتمت سرا بدل منه بالكتم من لبراد جميع من غوايتها كما يرى ما الخير باللجم ما لا يصل وسلم دائما أبدا على حبيب فهمي فلا تروم بالمعاصي كسر شهوتها إن طعام يقوي شهوة النائم ونفسك إن تهمله شاب على حب الرضاع وإن تفتمه ينفضم فاصرف هواها وعادر عدوا ياهو إن الهوى متى ولا يسمي أو يسمي ورعيها وهي في العمل سائمة وإن يستعلت المرعى فلا تسمي كم حسنت لذة المرء قاتلة من حيث لم يدري أن سم في الدسم مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير خلق كلهم واخشى الدسائس من جوع ومن شبع وربما خصة شر من التخم واستفرق الدم من الندم وخالف نفس وشيطان وعصيما وإنهما ما حظك نصفا تهم ولا تطيع منهما خصما ولا حكما فأنت تعرف كيد الخصم حكم أستغفر الله من قول بلا عمل لقد نسى به نسلا لذي حكم مولاي صل وسلم دائما أبدا كلهم أمرتك الخير لكن ما تمت به وما استقمت فما قولي لك استقم ولا تزودت قبل الموت ولم أصلي سوى فرد ولا معصوم إذا لم تسنة من يضل ما إلى أن شكت قدمه ضرمي ورمي وشد من صغب عشاه وتواضعت الحجارة كشف مطرف العدم ما لا يصلي وسلم دائما حبيبك خير الخلق كلهم وراودته الجبال شمم من ذهب نفسه فأراها أيام شمم وعكدت سداه فيها ضرورته نظر لا تعدو على العصام وكيف وإلى الدنيا ضرورة من لولا لم تخرج الدنيا من العدم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم نبينا الأمير النهي فلا أحد أبر في قليل منه ولا نعم مولاي صل وسلم خلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأول يرضى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم فوق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوا في علم ولا قرم وكلهم برسول الله ملتمس عرفا من البر أو رشفا من الديم وواقفون لديه عند حدهم من نقطة العلم أو من شكلة الحكم مولاي صل وسلم دائما
خير الخلق كلهم فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ نسم منزه عن شريك في محاسنه فجوار الحسن في غير منقسم دعم دعت ونصر في نبيه وكن بما شئت مدحا فيه واحتكم وانسب إلى يده ما شئت من شرف وانسب إلى قدره ما شئت من عظم فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرف عنه نطق بفهم ولا يصلي وسلم دائما لهم إلى نسبات قدره آيته عظما أحيا اسمه حين يدعى دارسا الإمام لم يمتحن بما دعي العقول به صنع فلم نرتب ولم نهم يعي الورى فهم معناه فليس يرى للقرب والبعد في غير منفحم كالشمس تدهر للعينين من بعد صغيرة وتقل الطرف من عمام وكيف يدرك في الدنيا حقيقته قوم منتسلوا عنه بالحلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ومبلغ العلم في أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم وكل آي أتى الرسل الكرام بها فإنما اتصلت من نوره بهم فإنه شمس الفضل نبقى وقبها يثيرن أنوارها للناس في ظلم أكرم بخلق نبي زنه خلق بالحسن مشتمل بالبشر متسم وزهر في طرف والبدر في شرف والبحر في كرم والدار في إمام مولاي صل وسلم دائما بك خير الخلق كلهم كأنه وهو فر من جلالته في عسكر إن تلقاه وفي عشم كأنما اللؤلؤ المكنون في صدف من معدني منطق منه مبتسم الذي بيات معه تبالي منتشك منه أبنى مولده عن تبع عنصره يتبع مبتدأ منه مختتم مولاي صل وسلم دائما حبيبك خير الخلق كلهم يوم تفرس فيه الفرس أنهم قد انذروا بحلول البؤس والنقم وبدائه وأن كسرى وهو صديع كشمل أصحاب كسرى غير ملتئم والنار خامدة الأنفاس من أسف عليه والنار سهي العين من سدم وسأسا وتعنعد بحيرتها ورد واردها بالغيث حين نظمك أن بالنار ما بالماء من بلل حسن وبالماء ما بالنار من ضرم مولاي صل وسلم دائما خلق كلهم والجن تهدف والأنوار ساطعة والحق يظهر بمعنى ومن كلم عم وصام فإعلان البشائر لم تسمع وبارقة الإنذار لم تشم من بعد ما أخبر الأقوام كان إنهم بأن دينهم الموجه لم يقم وبدا ما عينوا في العفق من شهب منقضة وفق ما في العرض من صنم حتى غدا عن طريق الوائم هزم من الشياطين يفو إثرم هزم ولا يصل وسلم دائما بك خير الخلق كلهم كأنهم حاربا أبطال أبرهة أو أسكرون بالحصى من راحتين من الذنبه بعد تسبيح ببطنه ما نبدأ المسبح من أشياء ملتقم جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم كأنما سطرت سطرا لما كتبت فروعها من بدء الخط باللقم مولاي صل وسلم مثل الغمامة أن سار سائرة تقيه حر وبس للهجي حمي أرسمت بالقمر المنشكئ قسم وما هوى الغار من خير ومن كرم وكل طرف من الكفار عنه عمي فصدق في الغار وصدق لا يرم وهم يقولون ما بالغار من حرمي وما وظن العنكبوت على غير البرية لم تنشد ولم تحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك
كلهم وقاية الله أغنت عن مضاعفة من الدر وعن علم من العدم ما سمني دار ضيما واستجرت به إلا ونلت جوار منه لم يضم ولا التمست الغنى دارين من يدي إلا استلمت ندى من خير مستلم إذا تطير الوحي من رؤياه إن له قلبا إذا نمت العينان لك كان مدادك حين بلوغ من نبوته وليس ينكر فيه حال محذلم مولاي صل وسلم دائما خلق كلهم تبارك اللهم وحي بمكتسب ولا نبي على غيب بمتهم كم أبرعت واسبا باللمس راحته وأدرك قريبا من رفقة اللمم وأحيته سنة شهب عدته حتى حكت غرة في العصر دوم بعارض جدأ في القلب بها زيبا من اليم أو زيلا من العالم مولاي صل وسلم دائما أبدا على بك خير الخلق كلهم دعني وواسي آية له ظهر ظهورنا للغرى ليلا على علم والدر يزداد حسن وهو منتظم وليس ينقص قدر غير منتظم فما تطاول أمل المدين إلى ما فيه من كرم الأخلاق والشيم آية حق من الرحمن محدثة قديمة صفة الموصوف بالقدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لم تقترن بزمان ويتخبرنا عن المعاد وعن عاد وعن هرم إذا مثلين ففقد كل معجزة من النبيين إن جاءت ولا تدوم محكمات فما يبغين من شبه ذي شقاق ولا يبغين من حكم ما حربت قد إلا عدم حرب عاد العادي إليها ملكي السلام رد البلاغة دعوى معارض رد الغيور يد الجني عن الحرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لها معان كموج البحر في مدد وفوق جوهره في الحسن والقيم فما تعد ولا تصاع عجائبها ولا تسام على الإكثار بالسام قرت فيها عين قارئها فقلت له لقد طفئت بحبل الله فاعتصمي تتلوها خيفة من حر نار لظهت فتحر لظى من برها شبيم كأنها العود تبيض الوجوه به من الأصال وقد جاءوك الحمام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وكالصراط وكالميزان معدلة فالقسط من غيرها في الناس لم يقم إلى تعجبا لحسود الراحة ينكرها تجاهلا وهو عين الحدق فهم قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد وينكر الفم طعم الماء من سقم خير ما يمام العفو نسى أتاه سعي وفوق مدن العين كالرسوم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كل ومن هو الآية الكبرى لمعتبر ومن هو نعمة الإقبال مغتنم سريت من حرم ليلا إلى حرم كما سار البدر في دج من الظلم وبالتترقى إلى أن التمت سلة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترم وقدمت كجميع الأنبياء بها ورسل تقدم مخروم على خدم وأنت تخترق سبعة وقبهم بموقف كنت فيه صاحب العالم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم حتى إذا لم تدع شغل لمستبق ومن لنوه ولا مرقى لمستنم خلفت كل مقام بالإضافة إن ندد بالرفيق مثل المفرد العالم كيما تفوز بوسر أي مستتر عن العيون وسر أي مبتدم وحسن كل فخر غير مشترك وجزء كل مقام غير مزدحم وجل مقدار ما ولد من أعز إدراك ما ولد من النعم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العناية
يد ركنا غير منهدم لما دعا الله داعنا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم راعت قلوب العدا أنبع بشده كنبأة أسفلت غفلا من الغنم ما زال يلقاهم في كل معترك حتى حكاه بالغنى لهما على وضم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ودوا الفرار فقد يغبطون به أسماء شالت مع الإقبال والرخم ذنب الليالي ولا يدرون عدتها ما لم تكن من ليالي الأشهر الحرم كأنما الدين ضيف حل ساعته بكل كرم إلى لحم العدا قريم يزر بحر خميس فوق سبحة يرمي بموج من الأبطال ملتطم من كل منتدب لله محتسب يسلب مستعزل للكفر مظلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم حتى غدت ملة الإسلام وحي به من بعد غربتها موصولة رحم مغفولة أبدا منهم بخير أب وخير فاعل فلم تيتم ولم تئمهم الجبال فسل عنهم مصادمهم درأ منهم في كل مصطدم وسل حنينا وسل بدرا وسل أحدا فسل حدث لهم أدهى من الضخم المصدر بذ حمرا بعدما وردت من الإداء كل مسود من الإمام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والكاتبين بسمر الخط ما تركت أقلامهم حرف جسم غير منعجم شاك السلاح لهم سمات ميزهم والورد يمتاز بسمام السلام تهدي إليك رياح النصر نشرهم فتسب الزر في الأكمام كل كم كأنهم في ظهور الخيل نبترك من شدة الحزن لا من شدة الحزن دارت قلوب العدا عن بأسهم فرقا فما تفرق بين الفهم والبوحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ومن تكون برسول الله نصرته إن تلقاه الحسن في عجمها تجمي ولن ترى من ولي غير منتصر به ولا من عدو غير منقسم أحل أمته في حفظ ملته كالذي حل مع الأشبال في أجم كم جدلت كلمات الله من جدير فيه وكم خصم القرآن من خصم كفك بالعلم في الأمي معجزة في الجاهلية والتأديب في اليتم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نبذه بمدح أستقيل به ذنوب عمر مضى في الشعر والخدم إذ غلداني ما تخشى عواقبه كأنني به معج من النعم أطعت غاية سبا في الحالتين وما حصلت إلا على الأثام والندم فيا خسارة نفس في تجارتها لم تشر الدين بالدنيا ولم تزم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ومن يبيع عاجلا منه بعاجله يبله غبن في بيع وفي سلام إن أتي ذنبا فما أتي بمنتقد من النبي ولا حبل بمنصرم فإن لي ذمة منه بتسمية محمدا وهو أوفى الخلق بالذمم إن لم يكن في معاد آخذا بيدي فضلا وإلا فالكل زلة القدم عشاه يحرم الرجيم كارمه أو يرجع جار منه غير محترم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ومنذ ألزمت أفكاري مدائحه وجدته لخلاص خير ملتزم ولا يفوت الغنى منه يدا قريبتنا الحياة ينبت الأسهار في الأكم ولم أريد زهرة الدنيا التي تطفت يد زهير بما أثنى على هارم يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحديث العميم يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به
سواك عند أولو الحديث العميم يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند أولو الحديث العميم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ولا يضيق رسول الله جاءك به ذا الكريم وبأجل باسم والثاقم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم لعل رحمة ربي هنا يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والتف بعبدك في دارين إن له صبرا متى تدعوه الأهوال ينهزم وعدا لصلاة منك دائمة على النبي بمنحل ومنسجم مع رنحت عذبات الباني ريح صبا وأضرب عيسى حال العيس بالنغم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحب ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر إلهي لكل المسلمين بما يدعو في المسجد الأقصى وفي الحرم بجاه من بيته في ضيبة حرم واسمه قسم من أعظم القسم وهذه بردة المختار قد ختمت والحمد لله ببدء وفي ختم أبيتها قد أتت 60 مع 100 فرج بها كربنا يا واسع الكرم أبيتها قد أتت 60 مع 100 فرج بها كربنا يا واسع الكرم أبيتها قد أتت 60 مع 100 فرج بها كربنا يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإن التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة وحث على التمسك بكتاب الله بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى والخير وابتغاء الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. اللهم ارزقنا علما لدنيا ومصرابا صافي الهني يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني. أما بعد إلى قوله وقال الإمام عبد الله بن حسين بن ظاهر في كتابه سلام التوفيق إلى أن قال ويجب عليه قهره على ذلك إن قدر عليه وإلا فيجب عليه الإنكار بقلبه إن عجز عن القهر والأمر وذلك أضعاف الإيمان أي أقل ما يلزم الإنسان عند العجز ويجب ترك جميع المحرمات والنهي مرتكبها ومنعه قهرا منها
man'uhu qahran minha in qadara alaihi. Wa illa wajaba alaihi an yunkira dhalik biqalbihi wa mufaraqatu mawdi'il ma'siyah wal haram ma tawa'ada Allahu murtakibahu bil iqab wa wa'ada tarikahu bithawab. Masih tentang bab amar ma'ruf nahi mungkar dan apa yang wajib dilakukan kepada seorang hamba ketika melihat orang meninggalkan atau mengurangi yang wajib, ya, dan melakukan perbuatan yang haram bahkan makruh. Ya. Setelah kemarin dikatakan diwajibkan atas seorang hamba untuk memerintahkan, ya, siapa yang dia lihat meninggalkan sesuatu daripada hal-hal yang dilanggarnya daripada rukun atau syarat. Au ya'ti biha, atau yang mendatangkan dengannya, yaitu dengan hal-hal yang rukunnya atau syaratnya pada hal-hal yang wajib, ala ghairi wajiha, tidak sesuai dengan aturannya. Kalau bukan kita yang mengingatkan, terus siapa? Ada satu orang sholatnya nggak benar, ya selamanya dia nggak akan benar kecuali kalau sudah kita terangkan. Ya. Ada orang sujudnya nggak benar, kakinya nggak dilipat, ya. Jadi jemari-jemarinya nggak dilipat, seenaknya sujudnya. Dan itu banyak. Ya. Tapi karena kita ini di Indonesia, ya kita ini kebanyakan pakai madhabnya madhab Syafi'i, dan itu termasuk syarat tuh sujud. Ya, umirtu an kata baginda Nabi Muhammad, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhum. Saya diperintahkan, kata Rasulullah SAW, untuk sujud, ya, dengan 7 tulang. Ada yang mengatakan sab'atu a'dhum, yaitu dengan 7 hal yang agung, yaitu kening. Ini nggak masalah ini. Ini nggak nyentuh pun nggak masalah, yang penting keningnya, dahinya. Lalu kemudian 2 telapak tangan, kemudian 2 lutut, dan kemudian 2 jemari kaki. Nah kalau nggak gini ya berarti kurang, ya, berarti kurang, dan syarat-syarat sujudnya nggak benar berarti. Dan itu sesuai dengan madhab Syafi'i. Kalau madhab lain wallahu a'lam. Nah, karena saya ngelihat ketika kemarin berangkat, ya, di Mekah, di Madinah, orang banyak yang sujudnya gini, ya. Orang banyak yang sujudnya gini. Bukan satu, kadang-kadang satu soft itu ada berapa orang saya lihat sujudnya seenaknya kayak gitu. Tapi mungkin dia madhabnya lain. Kalau madhab Syafi'i nggak sah, nggak benar sujudnya, nggak sah sujudnya. Wa yajibu alaihi qahruhu, dan diwajibkan untuk dia menegurnya. Ala dzalika, untuk itu, in qadara alaihi, jika dia mampu. Wajib bi amr gawi, dengan perintah yang kuat, dan dengan uslub, dengan cara-cara yang baik. Walaupun tegas, negur, tapi dengan cara yang baik. Tidak dengan pilihan mengolok. Itu pilihan terakhir. Ada beberapa hal dalam adabul hisbah, adab-adab orang amar ma'ruf nahi mungkar, hisbah itu ada cara-caranya. Di antara lain itu nggak boleh dengan ucapan yang buruk. Ya. Sedangkan Nabi Allah Musa aja diperintahkan, Nabi Musa ini orang temperamental, nggak ada orang yang emosian kayak Nabi Musa itu ada. Ya. Tapi Nabi Musa diperintah wakul lahuma qaulan layyina. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkata perkataan yang lembut. Padahal yang diperintahkan itu yang diatur adalah Fir'aun. Tapi harus pelan. Nanti setelah itu semuanya, kalau memang pertama tidak bisa, kedua nggak bisa, selanjutnya baru dengan, kalau dia punya kemampuan, dinilai bahwasanya ini manfaat, baru disebut. Ya. Jadi baginda Nabi Muhammad itu ada beberapa perintah Nabi Muhammad yang benar-benar supaya mengingatkan sahabat
Ya, yang mungkin itu kebiasaan. Kalau kebiasaan kan memang harus diingatkan terus supaya menjadi kebiasaan baru. Itu dengan bahasa yang luar biasa dalam. Seperti misalnya Thakratka ummuk. Itu bahasa ya luar biasa itu sebenarnya. Apalagi yang ucap baginda Nabi Muhammad. Tapi tujuannya apa? Supaya supaya dia itu sadar. Ada beberapa hal yang memang dilakukan oleh seseorang supaya itu menyadarkan. Supaya itu sadar. Salah satunya ya ada beberapa aturan ya. Itu kalau ada orang banyak ngomong itu ya jangan langsung dijawab. Kalau dijawab maka akan tambah omongannya. Tapi harus berhenti sebentar. Dilihat lagi dengan pandangan aja cukup. Ya. Al-aqil takfihil isyarah. Orang yang berakal itu cukup dengan isyarat. Kalau nggak cukup isyarat ya berarti belum tidak berakal orangnya itu atau kurang akalnya. Ya. Wahakala. Ya. Dan juga amar ma'ruf nahi mungkar itu nggak boleh dengan perbuatan mungkar. Tujuannya amar ma'ruf nahi mungkar tapi dia berakibat dia melakukan mungkar, maka lebih baik bagi dia untuk tidak amar ma'ruf nahi mungkar. Nah contohnya bagaimana? Contohnya ini yang banyak. Banyak terjadi, banyak kasus, tapi insya Allah di sekitar kita nggak ada ini. Apa itu? Amar ma'ruf nahi mungkar, di dalam rumahnya ada seseorang itu ada perbuatan mungkar. Lalu untuk mengetahuinya dia ngintip. Dia ngintip. Nah ini namanya apa? Mungkar juga. Mungkar juga. Walaupun nanti akhirnya digerebek tonggo dan lain sebagainya, ya itu semuanya berakibat mungkar. Ya dilihat dari atas. Nah, itu mungkar. Ya, itu mungkar. Loh, di dalam itu ada kemungkaran. Yang kamu lakukan mungkar. Fala tajassasu. Kemungkaran itu kalau kamu melihat, tapi jangan kamu cari. Ini ditelei, ini mungkar ya berarti, ini mungkar. Itu nama tatabiul aurat. Kamu berarti mengikuti hal-hal yang haram, yang enggak boleh. Termasuk wala tajassasu, jangan mengintai. Jangan mengintai. In qadara alaihi, jika mampu untuk menegurnya. Kalau enggak mampu, wa illa fayajibu alaihi. Kalau dia enggak mampu maka wajib baginya al-ingkar. Memungkiri. Wajib bagi dia untuk memungkiri. Dengan cara pertama hatinya enggak rela. Benci dengan perbuatan tersebut. Tapi dia enggak bisa apa-apa. Ini sesuai dengan apa yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad, man ra'a minkum munkaran falyughayyiru bi yadihi wa in lam yastati' fa bi lisanihi wa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika ad'aful iman. Barang siapa yang melihat kemungkaran, hendaknya dia merubah dengan tangannya kalau punya kekuasaan atau kemampuan. Wa in lam yastati' fa bi lisanihi, kalau dia enggak mampu maka dengan menegur. Fa in lam yastati' fabi qalbih, maka dengan mengingkari, jangan rela. Didelok mungkar halah, enggak boleh itu. Paling enggak bagaimana? Ada beberapa ulama yang berpendapat bahwasanya fabi qalbih itu ada martabat tertinggi, yaitu dengan mendoakan dia supaya dia diberi hidayah oleh Allah. Makanya kalau ada beberapa salihin itu dulu itu kalau melihat sesuatu yang mungkar di antara keluarganya atau anaknya, itu ucapan dia Allah ya yahdik hadakallah. Mudah-mudahan Allah memberi hidayah kepada engkau. Fa in lam yastati fa bi qalbi wa dzalika ad'aful iman, dan itu adalah paling lemahnya iman atau paling kecilnya iman. Dalam riwayat dikatakan wa laisa ba'da dzalika min syai'. Ada riwayat yang mengatakan seperti itu. Artinya enggak ada lagi, itu paling di belakang itu enggak ada lagi yang namanya kedudukan iman, tapi mentoknya itu paling lemahnya iman di situ, yaitu mengingkari
mengingkari kemaksiatan atau kemungkaran. In ajiza anil qahrul wal amr, maka dengan hatinya, mengingkari dengan hatinya jika dia itu tidak mampu untuk menegur ataupun memerintah atau mengajar. Wa dzalika ad'aful iman, dan itu adalah paling lemahnya iman, paling sedikitnya iman. Ai aqal ma yalzamul insan indal ajaz, yaitu paling sedikitnya yang diharuskan untuk manusia indal ajaz, ketika dia tidak mampu. Wa yajibu tarku jami'il muharramat, diwajibkan untuk meninggalkan seluruh yang haram semampunya. Ka'uququl walidain, seperti apa? Seperti durhaka kepada orang tua. Wa qat'ir rahim, memutus silaturahmi. Bukan berarti kalau kita itu nggak suka sesuatu berarti kita putus silaturahmi, enggak. Ada beberapa hal yang menurut orang itu memutus silaturahmi, tapi sebenarnya bukan. Ada orang pergaulannya nggak benar. Saya kalau misalnya kumpul sama orang-orang itu, nanti saya melakukan maksiat, akhirnya dia nggak kumpul. Apakah itu memutus silaturahmi? Enggak. Saya itu nggak mau bicara dengan dia. Kalau bicara sama dia nanti sebawaannya saya gosip, saya maksiat, saya begini begitu, bohong dan lain sebagainya, atau bangga-banggaan, tafakhur, ya. Riya dan lain sebagainya. Maka nggak usah bicara. Itu nggak mutus silaturahmi. Ya. Itu nggak mutus silaturahmi. Dan banyak hal. Ya. Wa syarbil khamar, minum minuman keras, termasuk hal yang tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala ketika malam nisfu Sya'ban, ya. Termasuk tidak diampuni dosanya juga di bulan Ramadan. Orang yang mudminul khamar, yang mabukan terus itu tidak akan pernah mendapatkan nafahatnya suatu hari, atau anugerah atau karunia suatu hari yang mulia, ya, ketika dia tidak tobat. Kalau dia tobat lain lagi. Tapi kalau yang namanya tobat itu ya berarti meninggalkan. Kalau jatuh di suatu hari ya mungkin itu bukan tidak mencederai tobatnya. Mencederai tobatnya adalah ketika saya meninggalkan tobat, tapi kok mari ngono, metu Ramadan aku tak ngombe maneh. Berarti itu enggak tobat. Itu bukan tobat. Termasuk minal kabair, atau termasuk dosa besar. Dan juga ditolaknya suatu puasa Ramadannya seseorang ataupun ibadah di bulan Ramadannya seseorang yang dia mengatakan ketika Ramadan dia berhenti, nanti setelah bulan Ramadan balik maksiat, balik minum, balik apa, itu termasuk mencederai, bahkan ditolak ibadahnya di bulan Ramadan. Begitu juga qatlan nafs, membunuh, wa akl riba, makan riba. Ini dosa yang diperangi oleh Allah dan Rasulnya. Wa zina, perbuatan zina, wa nas'alullah al-'afwa wal-'afiyah. Wa ka'afal qaumul Lut, gay, homo, yang mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena dosa-dosa mereka. Wa hiya al-liwat. Wa muharashatid dikah, ngedu ayam. Sabung ayam. Wa munatihatil kibash, ya. Ngedu kambing juga, ya. Kambing itu, ayo sapa kuat, ya, sama. Dan binatang-binatang yang diadu. Tapi ya ada yang ngedu apa sih? Cupang ya. Hah? Iya. Balapan itu. Loh itu juga nanti insya Allah ada, saya pernah bahas itu. Kapan dulu selamat. Masalah tentang ngadu doro. Penerbangan ya. Itu pernah saya bahas itu. Saya kutip di bahkan saya jadikan pamflet waktu itu. Ya, tentang adu darah ini, doro itu. Ada berapa hal itu. Nah, adu jangkrik, hal-hal yang diadu itu bakal diadu nanti orang itu haram, termasuk idak kepada binatang. Karena setiap perbuatan baik kepada hal yang bernyawa
itu sedekah. Kalau berbuat buruk ya lawannya. Wa nuqsanul mikyal, ngurangi timbangan. Wal mizan, ngurangi timbangan. Oh enggak bahkan itu sudah menjadi kebiasaan. Bahkan menjadi kebiasaan. Orang yang mengurangi timbangan bukan tambah kaya, tambah melarat. Tapi kalau orang yang menjaga timbangan, dia akan semakin berkah. Yang dicari itu dagangan itu pertama berkahnya, kedua baru hasilnya itu dagang. Dagang nggak berkah ya percuma. Lalu kemudian wadukhulul hammam bila mi'zar, masuk ke pemandian umum tanpa menggunakan sarung, anduk, atau apa hal yang menutup aurat. Hal yang zaman biyen gak ada sempak ya. Jadi pakainya sarung. Dan zaman dulu sarung itu enggak sarung yang kayak kita pakai gini, enggak. Sarungnya itu kayak apa? Kayak ihram. Jadi belahan sudah. Ini kan dijahit, ini kan karena memang enggak dijahit repot. Jadi kayak ihram itu. Dan lain sebagainya. Wa yajibu tarkul jami'il muharramat wa nahyu murtakibiha, dan melarang pelaku kemaksiatan atau keharaman. Wa man'uhu, dan mencegah dia qahran dengan teguran. Minha, dari perbuatan haram atau maksiat tersebut, in qadara alaihi, jika mampu. Ya, jika mampu. Sebagaimana kita mengajak orang, begitu juga kita itu ada martabatnya. Ada martabatnya. Maka mencegah kemungkaran juga ada martabat atau kedudukannya. Wa illa wajaba alaihi an yunkira dzalik biqalbih. Maka kalau enggak bisa mampu seperti tadi, fal yughayyiru bi yadihi wa in lam yastati fa bi lisani, dengan tangannya, enggak mampu dengan lisannya. Sebut. Enggak boleh, haram. Ya, tapi pakai uslub, pakai cara. Ya, pakai siasat. Kalau nggak bisa mampu, maka dengan yang terakhir adalah yungkiru dzalika biqalbih, maka mengingkari itu dengan hatinya. Wa mufaraqatu maudhi'il ma'siyah, meninggalkan tempat-tempat kemaksiatan. Tempat maksiat itu tempat yang dimurkai Allah. Itu walaupun dijadikan wisata, jangan pernah didatangi. Saya kan pernah menjelaskan ya, di mana yang perang sama Rusia itu apa namanya? Ukraina itu ada yang tempat namanya apa? Chernobyl ya. Tahu ya? Tempat itu pernah yang kena yang namanya nuklir atau atom atau apa. Itu radiasinya sampai sekarang menjadi tempat terlarang. Itu kalau kita coba cari ya, TikTok itu ojo gawe apa ae, gawe yang manfaat lo nang TikTok gitu. Iya, selain silaturahmi live gini dia. Gue kusipul. Ya, apa-apa silaturahmi itu. Ya, paling enggak ya lihat di situ ada Chernobyl, akibat-akibatnya bahkan luar biasa itu. Itu bikinan manusia. Itu membahayakan, apalagi maksiat, radiasinya luar biasa. Rasulullah itu pernah lewat di satu tempat yang tempatnya itu apa? Madainus Saleh atau apa tempat itu pernah dulu tempat diazab, tempat turunnya azab. Rasulullah tanya, ini tempat apa? Begini. Lari baginda Nabi Muhammad. Ya paling lebih tahu itu ya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tahu lari baginda Nabi Muhammad. Enggak tahunya sekarang ini dibuat wisata. Kayak villa nang rono, kayak enak-enakan. Ini tempat laut mati itu. Tempat apa? Tempat dibaliknya negeri kaum Lut. Saiki digawe wong renang, santai, enak-enakan. Nah, tempat-tempat yang seperti itu, tempat maksiat, tempat azab dan lain itu jauhi. Kecuali kalau memang kita mau berdakwah, kayak misalnya ya tempat-tempat yang eks lokalisasi. Wah, dibuat apa? Dibuat supaya makmur ibadah. Itu lain cerita. Radiasinya nuklir aja ada, apalagi radiasinya adabnya Allah. Wah, ya lebih lagi. Ya.
Waliyadzubillah min dzalik. Nasallallahu al-afwa wal afiyah. Wa mufaraqatu mawdi'il ma'siyah, meninggalkan tempat-tempat yang dipakai untuk maksiat. Ay tajannub majalis su, menghindari tongkrongan yang jelek. Khususon, lebih utamanya lagi majalis zur, majelis-majelis yang dosa atau majelis yang batil. Warashwah, atau majelis korupsi, majelis sogoan. Dan lain sebagainya. Majelis makan haram, minuman haram juga. Mufaraqatu mawdi'il ma'siyah wal haram, ma tawa'adallahu, yang diancam oleh Allah, murtaqibahu, yang pelakunya, bil iqab, dengan yang namanya hukuman. Ai bi wuqu'il iqab fil akhirah. Di dunia mungkin enggak terlihat hukumannya, tapi di akhirat pasti ada hukumannya. Kalau disuruh milih, ya hukuman dunia lebih afdol daripada, bukan afdol, lebih baik untuknya dibandingkan hukuman akhirat. Buktinya Harut wa Marut aja minta dihukumnya di dunia kok. Karena tahu hukuman akhirat ini bukan sembarangan. Nasallallahu salamah fid dunya wal akhirah. Wa wa'ada tarikahu bitsawab, dan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala tarikahu, orang yang meninggalkannya, bitsawab, dengan pahala. Hakadha. Lalu kemudian faslun, pasal yang membahas tentang apa nih? Faminal wajib khamsus salawat, dan daripada hal yang diwajibkan, yang wajib dilakukan, dan bahkan itu kunci daripada segalanya setelah kalimat syahadatain adalah khamsus salawat, 5 waktu dalam bersolawat. Fil yawm wal laila, dalam sehari. Adzuhur. Nanti ada waktu-waktunya, insyaallah kita praktekkan pakai apa ini? Ini nanti anggapannya matahari ya. Ini kalau meraktekkan waktu-waktu sholat ya pakai ini. Jamnya nanti pakai belajar jam-jam orang dulu. Itu di mana saya lihat ya? Pasuruan ya? Masjid Jami Pasuruan apa di mana? Hah? Iya. Itu ada itu. Cara bacanya ada, cara melihatnya ada. Nanti dalam setahun itu ada posisi di mana matahari tepat di atas Ka'bah. Jadi orang itu memastikan Ka'bah itu dari bayangan itu, dari matahari. Matahari dilihat. Kenapa? Jam itu kalau nggak salah jam 4-an lebih sebelum jam 5, itu matahari tepat di atas Ka'bah. Jadi kalau mau menentukan Ka'bah itu cukup lihat matahari ngadepnya. Dan yang subhanallah memang karomai wali ya. Saya iseng waktu di Haram, di Masjidil Haram itu saya iseng lihat Ka'bah itu, kepengin delok Ka'bah itu. Mbah Soleh ya. Mbah Soleh itu kan Mbah Bolong. Itu ketika menentukan Ka'bahnya, kiblatnya Ampel, itu ngelihat Ka'bah. Nah, kita orang lah enggak beber sejadah baru ketok Ka'bah ngono ya. Tapi beliau itu memastikan Ka'bah. Pengen delok aku, pengen lihat. Subhanallah. Miring-miringnya itu pas dengan Ka'bah. Masih tampil. Miring-miringnya pas sama Ka'bah. Itu lihat di Google Earth. Google Earth itu kelihatan. Memang beliau bila syak nggak ada keraguan lagi, memang beliau ketok Ka'bah. Ya, kita orang kepajangan di Ka'bah. Terus mudah-mudahan dapat barokahnya para aulia. Ya.
Insyaallah akan dibahas di pertemuan yang akan datang. Wallahu taala alam bisawab. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان لا إله إلا الله الموجود في كل زمان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المذكور في كل لسان لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شان لا إله إلا الله كل يوم هو في شان. لا إله إلا الله الأمان من زوال الإيمان لا إله إلا الله الأمان من زوال الإيمان فتنة الشيطان ومن فتنة الشيطان. يا قديم الإحسان إحسان علينا من إحسان كم لك علينا من إحسان. القديم يا حنان يا منان إحسانك القديم يا حنان يا منان. رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم وسلم. آمين يا رب. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى فاكتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا الأوراق وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع. آمين يا ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه إلى تصل صحبي والحمد لله في البدء والتناهي. لا syukur. Ya mau bertanya silahkan ya. Sehat. Tanya ini, bagaimana hukumnya orang sholat duduk kan tidak nyentuh tanah, yaitu judul itu. Bagaimana hukumnya? Iya. Sholatnya? Untuk sholat duduk itu udzur ya, karena dia nggak bakalan, kecuali sholat wajib memang harus sholat wajib harus berdiri karena wal qiyamu 'alal qadir fil fardhi, harus berdiri dalam sholat wajib ya, harus berdiri. Nah kalau selain itu maka duduk itu ya nggak perlu kecuali semampunya dia. Kalau nggak mampu benar berarti udzur. Dan itu rukhsah, bukan hanya udzur, rukhsah. Karena memang kayak orang di rahilah atau di perjalanan dia kalau sujud ya repot. Apalagi naik kuda ya sujud repot. Maka itu udzur. Tapi konsekuensinya orang duduk pahalanya separuh. Ya. Itu yang saya sedihkan ya ketika di pesawat dari Surabaya, dari mana? Dari Jeddah ke Indonesia itu pasti mau nggak mau subuhnya harus di atas pesawat. Yang kita lihat ya satu pesawat ya hampir satu pesawat tidak ada yang sholat berdiri, bahkan menghadap kiblat. Karena kalau
menghadap kiblat berarti harus menghadap belakang pesawat. Sedangkan posisi pesawat kan ngadep Indonesia dari Jeddah gitu. Akhirnya termasuk saya pun curi-curi. Karena pesawat Garuda nggak ada tempat, yang ada tempat musolanya di atas pesawat itu cuma pesawat Saudi Airlines. Mungkin semuanya atau mungkin enggak. Tapi kalau Garuda itu nggak ada. Bahkan pesawat-pesawat Qatar dan lain sebagainya nggak ada. Ya mau nggak mau karena posisinya itu gelap, ya kita beber. Allahu Akbar sholat di itu. Wudhunya ya pakai wudhu yang pernah saya praktekkan di majelis ya. Yang pakai air. Pakai air. Dalam posisi duduk wudhu. Ya mau nggak mau harus kayak gitu, memang syariat kok. Akhirnya sholat. Dan yang subhanallah di samping saya ngelihat saya seperti itu, mengikut juga sholat. Dengan cara yang seperti itu. Harus sholat wajib harus. Dulu Habib Umar, Syekh Habib Umar pernah ditegur sama pramugari waktu sholatnya. Sama Habib Umar ditolak, "Dzaka fin nafil," katanya. Itu sholat sunnah, katanya. Kalau sholat wajib harus. Akhirnya waktu pulang-pulangannya lombongan pertama itu, Habib Jindan, Habib Muntir dan sebagainya. Akhirnya sholat berdiri, mengikut semuanya jadi makmum. Allah harus pesawat tadi masjid terus. Gak ada yang bisa ngelarang sudah. Sholat yang sembahyang duduk siji wong kabeh. Orang berapa itu? Allah, mungkin ada yang tanya lagi? Ya, mau tanya. Fadol, boleh. Kan kalau kita Hah? kan dia ini apa tadi ya saya kan tiap tahun kan memang sudah ada menjadikan tradisi kalau dalam perayaan apa lain nah, kali ini kan kita mengucapkan WA di grup itu. Hal itu menjadi ya dalam kita cuma toleransi dalam agama mengucapkan atau sudah menjadikan lah atau mungkin ada Gini, dalam syariat itu ada yang namanya pendapat. Setelah pertama adalah fatwa, lalu setelahnya ada yang namanya pendapat. Kalau yang kuat atau yang difatwakan itu kebanyakan haram. Mengucapkan selamat ini ya, itu kebanyakan haram. Kalau dalam posisi dia itu pegawai atau dia itu kerja dengan seseorang yang non muslim dan lain sebagainya, maka bisa mengambil pendapat yang mengatakan boleh mengucapkan selamat, tapi tidak diyakini bahwasanya itu adalah lahirnya Yesus atau lahirnya Nabi Isa, enggak. Cuma selamat itu aja. Itu enggak masalah. Kalau akhirnya harus mengikuti pendapat yang kedua. karena ya mungkin tadi saya mengucapkan di teman-teman lain juga sama, saya juga mungkin teman satu saya ya 3 tahun ini yang mungkin saya menghindari sesuatu yang mungkin jadikan polemik nantinya kalau dalam masa mungkin Natal kalau limbul kan mungkin tidak ada. Cuman intinya saya cuma toleransi antar umat beragama. Syekh Ali Jum'ah, Mufti Mesir itu berpendapat boleh. Syekh Ali Jum'ah, Mufti Mesir, bahkan tokohnya Mesir, katakan boleh. Tapi kalau kita misalnya, kalau kita ini punya kemampuan untuk tidak mengucapkan, ya jangan. Misalnya kita ini lebih baik. Tapi kalau nggak bisa ya, apa lagi kalau nggak bisa? Ditek ya, Hah? ditek sama ya ada kan kalau di grup mesti kan di deretan istri mesti kok golongan waktu itu oleh apa itu hempes terus kok kamu tuh dia tidak juga sama kayak lagi ini kan yang ini mungkin tanda untuk bro karena yang teman saya kemarin waktu pada Jepang gitu ya
ternyata dia baca-baca buku filsuf ya. Kalau memang Tuhan itu sayang sama umatnya, kenapa kok Tuhan itu menciptakan surga dan neraka? Tapi tapi endingnya semua orang Islam masuk surga. Apa enggak langsung dimasukkan di surga saja? Statementnya kan orang Muslim pasti akan masuk surga. Yang dari Muhammadiyah juga. Ya karena memang itu hak toleransi dari Allah, pasti akan masuk surga. Nah, paling saya juga nggak bisa juga nggak tahu ilmunya ya. Dan ada beberapa orang lain yang mempunyai pendapat, memang itu yo lebih baik gak usah maksiat, pasti masuk surga. Dan di antara jawaban ini saya tarik kesimpulan dan berarti yang kita lakukan meskipun kau haram, kau halal, kau melakukan surat pasti akan masuk surga. Jawabannya dia menurut saya juga saya mengiyakan karena memang masuk akal. Kalau saya nggak ada gitu, terus saya jawabannya jadi saya ikut mama ya. Ini dari pandang apa pejabaran beliau ada yang lain dapat. Ini jangan kemudian Allah dituntut untuk apa namanya memberikan kita Tuhannya kita apa Allah gitu. Ya. Ketika Allah menciptakan surga neraka, Allah dengan ilmunya azali tahu mana yang bermaksiat, mana yang tidak taat, mana yang anu. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala enggak serta-merta kemudian masuk ke neraka dan lain sebagainya, enggak. Tapi Allah Subhanahu wa taala ngirim rasulnya, ngirim ini syariatnya, menunjukkan kok dituduhno kok enggak gelem. Sama seperti satu orang ditunjukkan jalan yang benar tapi mirip jalan liya akhirnya nyasar. Nah, manusia itu seperti kayak gitu aja sudah. Nek ndak kepengin nyasar ya tak atau wis nuruto. Wah aku kan yang ndak menurut ya kapok rasakno. Ya. Jangan kemudian Allah dituntut Allah harus kenapa Allah ini enggak sayang begini begitu. Nah, itu pendapat sudah lama dulu. Pendapat itu pendapat Mu'tazilah. Hah? Dari saya nggak tahu orang ini apa Yahmud ini belajar dari mana. Saya tahu cuma ngelirik dari bukunya dia yang dia baca. Buku ini buku Larutan Faiz itu ada saya tidak Faiz apa? Ustaz Faiz siapa yang filsuf itu Oh Fakhruddin ya. Fakhruddin Faiz. Ternyata dia cuma meyakini kan sunat bakalan masuk surga. Dia itu tahu dia di titik tidak mau statement lain boy. Meyakini apa? Tidak sholat? Pasti akan masuk surga karena dia agamanya Islam. Kalau sudah syahadat dia dengan dia. Oh. Kayak gitu. Gini, memang Ustadz Faiz itu, Fakhruddin Faiz itu filsuf kan dia, Iya. filsafat. Banyak bagusnya, tapi filsafat itu harus ada di dampingi syariat. Imam Ghazali itu filsuf luar biasa, tapi beliau juga adalah ahli syariat yang punya pendapat dalam fikih. Jadi beriringan. Kalau dikatakan bahwasannya Islam itu kalau yang namanya Islam pasti masuk surga, oke. Tapi kan Islam itu kan ada syarat-syaratnya. Untuk Islam itu apa? Islam kan jelas sudah ya. Apa rukun-rukun Islam. Ya. Syahadatu alla ilaha illallah sudah bersaksi ya. Terus kan ana menek wantuki shalah, mendirikan salat ini. Dan ini sembahyang berarti Islammu enggak tepat lah. Kan ada rukunnya, sudah jelas dan itu rukun itu hadisnya sahih dan lain sebagainya. Islam berarti cuman titelnya, tapi bukan jati dirinya. Kostumnya itu Islam. Padha kabeh wong nek lebih barkah duduk pemain barkah iki. Tapi wis barkah-barkahan. Kayak gitu. Kayak seperti itu. Tapi kalau masuk apa namanya surganya karena dia sudah beribaratnya dompleng Islam ya mudah-mudahan sunah kita orang sebagai lebih kepingin surga laris daripada surga gak laris sunah. Itu anak Aji Harun Faiz bagus Dia yang salahkan. Iya. Saya juga enggak
Kan saya tanya kan waktu tahun kemarin dia itu kalau apa namanya waktu ajak koplo akhirnya ke Islam ya Pak Muti atau dia juga pakai baju kuku jasa dia juga pakai juga sama dia nah, ya. Saya tanya yang Mbak Rina istrinya teman saya kerja di kemarin login jual mas itu harus mama Kristus juga nolak tertentu gitu Akhirnya di SP mana lah? nggak tadi waktu makan itu ya tanya yang biasa mungkin satu meja yang makan tanya Duh, ini sekarang tanggal berapa? 4 Malam Natal itu? iya Oh. tempe ini Biasanya Natal itu yang tak anteni biyen iku filmnya. oh bener Ya. Hah, nek filmnya apik-apik. Kemelun ya. tapi dari temannya Yamuti yang tadi itu tuh banyaknya juga yang saya kabar itu juga ada ya Loh, dia itu asli Jepang? asli Fukuoka tapi mungkin di sini ya Oh iya. Jepang sekarang banyak Islamnya kok. iya masuk Islam dia banyak sekali ada teman saya bilang itu masuk Islam nggak iya karena ada beberapa yang mungkin ikut sholat juga iya masuk Islam ya Saya ketemu waktu berangkat umroh kemarin. Saya di Cengkareng. Ketemu perempuan yang ternyata dia syarifah. Dia bilang, dia tinggal di Tokyo. Dia ngomong kalau dia ngajar, punya majelis di Tokyo. Oh, sampai kaget. Jepang untuk majelis berarti. Masya Allah. Dan banyak yang hadir. itu sekarang di sana juga katanya teman saya yang itu bilangnya juga mayoritas yang dulunya Jepang kan kepercayaan kan kaisar ikut kaisar kaisar mengapa waktu jatuh dari kaisarnya Saya ono kaisari. ada umur sekarang mungkin sekitar remaja sekarang Kaisari. iya Tapi tidak dikultuskan kayak dulu dah. terus sekarang cuman di Apa? sana Jepang saya Perdana Menteri ya? itu Kalau Jepang itu apa? Perdana Menteri? kaisar Ya, kaisar. Nanti ada, iya. Ya kayak Malaysia kan ada. Simbolisnya kaisar. Iya. Ya kayak Malaysia lah. Malaysia itu kan ada rajanya, ada Perdana Menteri. Tapi yang nganu ya Kementerian Perdana Menteri itu. Terus sekarang ada kebijakan di Jepang itu silakan kamu memeluk agama apa yang menjadi kepercayaan tapi tidak sampai meninggalkan madatnya di Jepang sana itu Apa ya? semacam terus apa ya putusan terus tinggi ya mewakili presiden ya sudah Oh. menindak seakan-akan kalau mengancamkan enggak kalau agama ada tempat masjid juga ada saya juga ada saya sih kaget tuh kecuali itu insik terus tanya terus bilang nih orang ini tadi kalau katakan saya sih Iya, janganlah. Akhirnya nanti jadi buruh. Kalau orang kemudian dia memilih misalnya milih Islam lalu kemudian nggak mau mengikuti aturannya negara dan lain sebagainya itu nggak boleh. Ya ibaratnya seperti bahasa lah, di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Yang selama tidak mensyirikkan Allah dan lain sebagainya nggak masalah. Ada yang lain, Fadol? Oh, Sipul. Oke. Tinju itu bagaimana? Kenapa tinju? Karate, silat itu kalau diadu Udah apa-apa. tak apa-apa. Loh, gini, kalau diadu ya dosa tetap. Tapi kalau itu memang sport, latihan dan lain sebagainya nggak masalah. Karena Rasulullah itu pernah gulat. Baginda Nabi sendiri pelakunya. Beliau pernah gulat sama siapa sini? Lupa saya namanya. Rukana apa siapa lupa nah.
itu paling tope pegulat. Itu sama baginda Nabi Muhammad. Sampai dia mengatakan, Muhammad kalau kamu bisa mengalahkan saya masuk Islam. Ping telu dikalahkan langsung berturut-turut oleh baginda Nabi Muhammad. Ya. Dan juga itu si siapa namanya? Sahabat kecil-kecil itu. Yang satu katanya agak bongsor, bilang ya sudah, ayo ikut perang. Yang satu yang kecil ngomong, ya Rasulullah, saya ini lebih jago dari kakak saya ini. Walaupun saya kecil, kakak saya besar, tapi dia kalau tukaran ya kalah deh. Mana coba, katanya baginda Nabi Muhammad. Wah, gulat. Nah, akhirnya apa? Ternyata kakaknya dibanting ambil adik ini mau. Ya wis melok ozizan, melok perang dua-duanya. Itu nggak masalah. Tapi ada maksud yang baik. Tapi kalau dia memang wah, tukaran, itu berarti adu domba itu. Itu memang adu domba itu namanya. Nah, nggak masalah. Memang bahkan itu termasuk yang dianjurkan ya. Itu sekarang di Dagestan, di Rusia sana Dagestan itu menjadi sak negara itu aib yang nggak bisa bela diri. Makanya yang megang kasta tertinggi MMA itu mau ya wong Dagestan itu. Habib wis pensiun. Islam siapa jenenge? Asik itu sebenarnya. Asik. Kebanggaan. Padahal yang lain? Masalah sudah. Seumpama saya bersedekah, istri saya akan dapat pahala enggak? Kalau kita niatkan. Kalau nggak niatkan tak dapat. Ya yang keluarkan. Sedekah itu kalau kita keluarkan berarti untuk kita. Tapi kalau kita niatkan, saya niat sedekah ini untuk orang tua saya, untuk istri saya, untuk anak saya, untuk orang yang sakit. Dawu mardhokum bisodaqah, obati orang yang sakit diantara kalian dengan sedekah, maka akan sampai juga pahalanya kepada yang kita niatkan. Kalau disebutkan nggak nyampe. Enggak, ya kayak nyampe, harusnya untuk dia sendiri. Terus mama kayak mama di perjalanan ada amal jariah. Masukkan. Apa di keluarga saya juga dapat pahalanya juga. Ya, kalau spesifiknya pahala wallahu a'lam, tapi kalau yang mengeluarkan dia yang dapat. Kecuali diniati. Wallahu a'lam. Ada yang tanya lagi? Tidak ada. Ini katanya sekarang kalau bulan atau karung kan dibuka aurat. Lanjut yang tadi. Ya. Lain boleh. Gimana? Kalau yang tadi kan seperti apa itu? Tarung-tarung itu kan sekarang buka air, buka aurat. Gimana? Jadi Tadi nonton katoan. Iya. celana pendek. Iya. Gini. Aurat laki ya. Aurat laki itu kan ma baina surra wa rukbah. Ada penafsiran kata. Ma baina surra wa rukbah berarti yang malayatimul wajib illa bi fa huwal wajib, yang tidak menutup yang wajib kecuali dengan hal itu, maka berarti hal itu wajib untuk ditutup. Misalnya orang kelihatan pusernya, ditutupi puser ya, ditutupi separuh, berarti dia sudah nutupi aurat apa belum? Belum, maka harus ditutupi kabeh ya. Harus tutup kabeh, berarti itu nutupi. Tapi kalau masih intip-intip ya berarti tidak nutup ya. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua adalah ma baina surra wa rukbah, itu adalah itu lafadz tujuannya adalah kemaluannya. Yang dimaksud adalah kemaluannya, yaitu ad-dzakar wal faraj, dan juga dubur, dubur. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, kalau orang yang pakai boxer ya, atau bal-balan ketoanan, apakah itu termasuk kasful aurat? Ya, kasful aurat atau membuka aurat menurut pendapat yang pertama. Nah, terus yang bal-balan pakai begitu, apakah dosa semuanya? Membuka aurat, yang namanya buka aurat ya dosa. Nanti ada yang namanya nadhor, membuka. Dan karena aurat itu kan tujuannya pertama harus ditutupi. Kalau enggak kebuka ya berarti sengaja buka, dosa. Ya.
Lalu hubungan dengan orang lain adalah yang melihat. Melihat kepada aurat haram. Buka aurat haram. Ya. Nah nek bal-balane kula wong lanang kabeh. Nah, sekarang adalah bagaimana hukum auratnya lelaki di antara lelaki. Sampai mana auratnya? Kalau dihukumi auratnya laki sama laki yaitu baina surra wa rukbah antara pusar dan lutut, ya dosa bal-balan itu. Harus ditutup. Paham ya? Tapi kalau dihukumi bahwasannya kalau laki sama laki ya nggak masalah, yang penting ketutupan kemaluannya. Maka bal-balan tadi itu masih kelihatan lututnya itu nggak masalah. Nah, jadi masih ada perbedaan pendapat antara jilbab ae ono pendapat kok malah. Iya. Tapi makanya itu untuk kehati-hatiannya masalah aurat, masalah makan ya. Masalah aurat, masalah makan pakai pendapat yang kuat. Kenapa? Karena itu berhubungan dengan dirinya dan orang lain. Kita buka aurat didelok wong liya, bukan cuma orang lain itu yang dosa, kita juga dosa karena kita mengumbarnya. Ya. Dan kedua masalah makanan, ada beberapa hal itu. Masalah makanan. Makanan itu, makanan haram, jarno haram sing mangan maku dhewe kok. Tapi efeknya barang siapa yang makan haram itu saat jawarihu syam'aba. Rentetannya akeh. Kamu makan haram otomatis kamu akan tidak mampu untuk beribadah, susah untuk macam-macam. Makanya diambil yang paling kuat sebagai waroknya. Waroknya bagaimana? Ya sudah makan yang halal. Loh iki enggak halal, enggak haram, enggak halal, enggak haram. Sing dodolan kudungan. Tapi bungkusannya enggak ono halal di MUI. Jadi bagaimana? Berarti syubhat, ojo dipangan. Kita aja. Saya ojo wis. Saya live masih. Materi. Wis mati. Hah?